10월 9일 수요일. 오늘은 한글날이다. 기쁘게도 올해부터 한글날이 다시 공휴일이 되었다. 예전에는 국군의 날, 개천절, 한글날이 모두 공휴일이어서 추석까지 겹치면 10월에는 정말 쉬는 날이 많았다. 지금은 아니지만. 그래도 한글날만 부활해도 어딘가. 내가 뭐 대단한 민족주의자는 아니지만 한글은 정말 과학적으로 잘 만든 문자인 것 같다. 자기가 쓰는 문자가 만들어진 정확한 날짜를 아는 사람들은 아마 한국 사람밖에 없을 것이다. 내가 만난 외국인들도 한글에 대해서는 좋은 평가를 한다. 읽기 쉽고 배우기 쉽고 모양도 좋아 보인다고 한다. 물론 그 말이 한국어가 배우기 쉽다는 언어라는 뜻은 아니라고 외국인 친구가 누차 강조하기는 했다. 나야 할 줄 아는 외국어가 영어밖에 없지만 중국어나 일본어는 컴퓨터 자판으로 치기가 정말 힘들 것 같다. 그에 비하면 한글은 타이핑하기도 쉽다. 좋은 한글 만들어주시고 샐러리맨들에게 공휴일까지 선사해주신 세종대왕께 감사드려야 하는 날이다. Wednesday, October 9th. Today is Hangul Day. Fortunately, Hangul Day has been designated as a national holiday again this year. In the past, Armed Forces Day, National Foundation Day, and Hangul Day were all national holidays. So if Chuseok fell in October, we had many days off during that month. It's not the case anymore, but having Hangul Day as a holiday again is a big deal. I don't want to sound nationalistic, but Hangul is a really well-made and scientifically designed alphabet. Except for Koreans, no other people in the world know the exact date their alphabet was created. The foreigners I've met have also highly complimented Hangul. They all said Hangul is easy to read, easy to learn, and pleasing to the eye, although one of my friends reiterated that this doesn't mean speaking and understanding Korean is easy. The only foreign language I understand is English, but other languages such as Chinese and Japanese would be really hard to type using a keyboard. Hangul is easy even on the computer. On this Hangul Day, we should be grateful for King Sejong the Great, who created Hangul and gave one more day off to office workers like me. 네, 김대리의 영어일기 10월 9일 한글날의 일기입니다. 먼저 한글날이 다시 공휴일이 되었다 이런 얘기를 하는데요. 어떤 동사를 썼나 들어보시면요. Fortunately, Hangul Day has been designated as a national holiday again this year. 네, 이 designate라는 단어가 있는데요. 지정하다라는 뜻을 지닌 그런 동사죠. 그래서 한글날을 공휴일로 지정한 거니까 designate Hangul Day as a national holiday 이렇게 얘기하면 되죠. 근데 다시 지정이 된 거니까 again이라고 여기 나와 있는 것처럼 그 단어를 붙이든지 아니면은 designate 앞에다가 re를 붙여가지고 redesignate 이렇게 얘기해도 되겠죠. 자, 그래서 뭐를 뭐뭐로 지정하다라고 할 때 designate A as B 이런 패턴을 쓰니까 기억을 해두시면 되겠고요. 그 다음에 추석까지 겹치면은 원래 10월에 쉬는 날이 많았다 이런 얘기를 하는데요. 무슨 명절이 무슨 요일이다 이렇게 얘기할 때 예를 들어서 추석이 일요일이다 이렇게 얘기하려면은 추석 falls on Sunday this year 이렇게 말할 수 있죠. 자, 그래서 어떤 특별한 날이 무슨 요일이다라고 혹은 며칠이다라고 얘기할 때 fall on 다음에 그 날짜나 요일을 쓰는 이런 패턴이 유용한데요. 학교 다닐 때 다 배운 내용입니다만은 요일 앞에는 전치사 on을 쓰고 달, 그러니까 월 앞에는 전치사 in을 쓰잖아요. 그래서 추석이 10월에 들어오면, 추석이 10월에 겹치면 이렇게 얘기할 때는 So if Chuseok fell in October, we had many days off during that month. 네, fall in October 이렇게 얘기해야겠죠. 전치사 on을 쓰지 않고 in을 써서. 역시 그러나 동사는 fall을 그대로 쓰는 거죠. 떨어지다라는 뜻이 있지만 무슨 요일이 된다라고 할 때도 쓸 수 있는 그런 동사죠. 자, 그래서 fall in 혹은 뭐 fall on 이런 표현을 잘 기억을 하시고요. 그 다음에 한글날만 부활해도 그게 어디냐, 뭐 무시할 게 아니다 이런 얘기를 하는데 의미가 크다라고 할 때는 물론 뭐 mean a lot 이렇게 동사 mean을 써서 표현할 수도 있지만 It's not the case anymore, but having Hangul Day as a holiday again is a big deal. 네, 이렇게 구어에서는 중요하다면 big deal, 중요하지 않다면 not a big deal 이렇게 표현하는 경우가 많죠. 그래서 이게 뭐 이렇게 대단한 거야? 그러면 what's the big deal with this? 이렇게 얘기할 수가 있죠.
자, 그 다음에 내가 민족주의자는 아니지만 한글은 아주 잘 만든 문자다 이런 얘기를 하는데요. 우리말에서는 민족하고 국가가 좀 분명히 구분이 되죠. 근데 영어에서는 민족이나 국가나 모두 nation이라고 얘기하는 경우가 많고요. 그래서 민족, 국가를 nation, state 이렇게 얘기하죠. 그래서 국가는 state, 민족은 nation 이렇게 얘기하는데 약간 학술적인 개념인 것 같고요. 일반적으로 얘기할 때는 민족이랑 국가랑 구분되지 않게 그냥 nation이라고 쓰는 경우도 많고 민족주의를 nationalism이라고 하기도 하지만 특히 그 혈통을 중시하는 그런 민족주의, 자 그런 것은 또 민족 혹은 뭐 종족을 뜻하는 ethnic이라는 단어를 붙여가지고 ethnic nationalism 이렇게 얘기하기도 합니다. 그래서 우리가 생각하는 민족, 뭐 국가하고 nation하고 딱 맞아떨어지는 건 아닌 것 같지만 보통 자기 민족이나 자기 국가에 대해서 자부심을 표현할 때 그런 태도를 nationalistic하다고 얘기하죠. 자, 근데 그런 태도가 너무 지나치면은 상대방한테 너무 국수주의적으로 보이거나 폐쇄적으로 보일 수 있으니까 예를 들면 한글과 같은 우리 것을 이렇게 자랑할 때 그 앞에다가 I don't wanna sound nationalistic 이런 말을 붙이는 게 좀 듣는 사람 입장에서는 편할 수도 있겠죠. I don't want to sound nationalistic, but Hangul is a really well-made and scientifically designed alphabet. 그래서 내가 너무 이렇게 민족주의자처럼 들리고 싶지는 않지만 그러나 한글은 아주 잘 만든 문자입니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 뭔가 우리 것에 대해서 자랑해야 할 때 I don't wanna sound nationalistic 이런 말을 붙이는 게 좋을 것 같고요. 그 다음에 한글은 잘 만든 문자다. 자, 이 말 굉장히 많이 하는데 But Hangul is a really well-made and scientifically designed alphabet. 네, 이렇게 well made라는 말을 써서 잘 만들었다 이런 뜻을 표현을 했고 그 다음에 과학적으로 만들었으니까 scientifically designed 이렇게 얘기를 했죠. 영어 알파벳뿐만 아니라 이런 문자 체계를 알파벳이라고 얘기할 수 있기 때문에 한글도 일종의 알파벳이다 이렇게 말할 수가 있는 거죠. 자, 그래서 잘 만들었다. 한글은 과학적으로 잘 만든 문자다. 이 말을 우리말로 굉장히 많이 하는데 영어로 어떻게 표현할 수 있는지 좀 봐두시면 좋겠고요. 그 다음에 외국인들도 한글은 좋게 평가한다 이렇게 얘기했는데요. 칭찬하다 혹은 뭐 좋게 말하다라고 할 때 The foreigners I've met have also highly complimented Hangul. 네, 여기 나와 있는 이 compliment라는 단어를 쓰면 되죠. 칭찬하다라는 뜻인데 많이 칭찬을 한다라고 해서 compliment를 강조하기 위해서 The foreigners I've met have also highly complimented Hangul. 네, 이렇게 highly라는 단어를 넣었죠. 적극 추천한다 이렇게 얘기할 때 highly recommend. 또 여기처럼 아주 칭찬한다라고 할 때 highly compliment. 그래서 어떤 의미를 강조할 때 highly라는 단어가 유용하게 쓰이는 경우가 많이 있죠. 자, 그다음에 한글이 모양도 좋아 보인다 이런 얘기를 했는데 모양이 좋아 보인다고 할 때 어떻게 표현했나 들어보시면요. They all said Hangul is easy to read, easy to learn, and pleasing to the eye. 네, pleasing to the eye라고 했죠. 그러니까 눈에 즐겁다 이렇게 얘기했는데 어떤 것의 모양을 얘기하는 것이 아니라 그게 나한테 어떻게 느껴지는지를 표현을 해서 결국은 모양이 좋다는 말을 대신 전달하고 있는 셈이죠. 그래서 뭐 예를 들면은 어떤 것이 모양이 예쁘다고 할 때 여기 물론 뭐 pleasing to the eye라는 말도 했지만 good to look at 이렇게 얘기할 수 있죠. look at 보기에 good 보기 좋다 이런 뜻이죠. 그래서 보기 좋다라는 말이 결국은 모양이 좋다 이런 뜻이 되고 그 반대로 어떤 것이 보기 흉하다, 추하다 혹은 뭐 사람이 못생겼다라고 할 때 예를 들면 ugly라고 하지 않고 tough to look at 이렇게 말하는 경우도 있죠. 뭐 경우에 따라서는 좀 비꼬아서 하는 얘기일 수도 있는데 바라보기가 tough 굉장히 힘들다. 그러니까 모양이 안 좋거나 못생겨가지고 보고 있기가 어렵다라는 뜻으로 tough to look at 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 어떤 그 대상 자체의 모습을 표현하지 않고 나한테 어떻게 보이는지를 표현을 해서 그 모양이 어떤지를 대신 말하는 자 그런 표현들이 있으니까 pleasing to the eye, 뭐 good to look at 이런 말을 기억하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 그 한글은 잘 만든 문자인데 그렇다고 한국어가 배우기 쉬운 말은 아니다 이런 얘기를 친구가 누차 강조를 했다 이렇게 얘기하는데 실제로 원어민들이 이런 얘기 많이 하죠. 그러니까 한글은 좀 이렇게 익히기가 쉬운데 그 한국어는 배우기 어렵다 이렇게 얘기를 많이 하는데 자 여기서 누차 강조하다라는 말을 어떤 단어로 표현했나 한번 들어보시면요. Although one of my friends reiterated that this doesn't mean speaking and understanding Korean is easy. 네, 그 reiterate라는 단어가 나오죠. 우리가 잘 아는 반복하다는 repeat라는 단어로 표현을 하고요. 강조하다는 emphasize라는 단어로 표현을 할 수 있는데 이렇게 재차 반복을 하면서 강조하는 것, 누차 반복하면서 강조하는 것은 reiterate라는 단어가 있죠. reiterate인데요. 그 reiterate 이렇게 빨리 발음하기도 하는데
그래서 누가 뭘 이렇게 재차 강조를 한다든지 여러 번 말하면서 강조를 하면은 reiterate 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. emphasize에서 하나 더 나간 단어로 기억을 해두시면 되겠고요. 그 다음에 한글이 타이핑하기도 쉽다. 뭐 실제로 그렇죠. 뭐 그렇게 얘기를 하는데 그 앞에 일기에서 읽기 편한 전자책을 easy on the eyes라고 얘기를 했죠. 그와 비슷하게 음식을 먹은 후에 속이 편하다 하면은 easy on the stomach 이렇게 말할 수가 있죠. 그래서 easy라는 게 쉽다는 뜻만 있는 게 아니고 편하다는 뜻도 있기 때문에 easy라는 단어를 쓰고요. 그 다음에 어디에 편하냐 그 대상을 얘기할 때는 on을 써서 표현하면 되겠죠. 그와 마찬가지로 컴퓨터상에서 굉장히 편하다라는 뜻으로 easy on the computer 이렇게 얘기하고 있죠. 한글이 디지털 시대에도 잘 어울리는 문자다 이런 얘기 하는데 그런 말을 영어로 하려면 easy on the computer 이렇게 표현을 하시면 되겠죠. 자, 마지막으로 공휴일을 선사해 주신 세종대학교 감사드린다 이런 얘기를 하는데 공휴일을 뭐 여러 가지로 표현할 수 있지만 여기서는 쉬는 날이라는 뜻으로 On this Hangul Day, we should be grateful for King Sejong the Great, who created Hangul and gave one more day off to office workers like me. 네, 이렇게 a day off 이렇게 표현을 했죠. 그 off라는 단어가 휴학, 비번, 뭐 휴직, 휴가 이런 걸 전부 표현할 때 쓴다. 여러 번 말씀을 드렸죠. 그래서 그 동사 take하고 같이 쓰여서 I need to take tomorrow off. 그러면 내일 쉬어야겠습니다. 이런 뜻인데 자, 그렇게 쓸 수도 있지만 그냥 어떤 날 뒤에다가 off를 붙이면 그날에 근무를 안 하거나 그날에 뭐 쉰다 이런 뜻이 되죠. 그래서 have a day off라고 하면 하루를 쉰다 이런 말이 되는 거죠. 그 다음에 감사드리다라고 할 때 On this Hangul Day, we should be grateful for King Sejong the Great. 네, 이 grateful이라는 단어를 썼는데 감사를 뜻하는 thank에다가 ful 붙인 thankful이라는 단어도 생각을 할 수가 있죠. 자, 그래서 be thankful to 혹은 뭐 be grateful to 이렇게 얘기하면 누구누구에게 감사하다라는 뜻이 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 한글날의 일기 살펴봤는데요. 우리말이랑 영어랑 한 번씩 번갈아 가면서 들어보시고 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 10월 9일 수요일. Wednesday, October 9th. 오늘은 한글날이다. Today is Hangul Day. 기쁘게도 올해부터 한글날이 다시 공휴일이 되었다. Fortunately, Hangul Day has been designated as a national holiday again this year. 예전에는 국군의 날, 개천절, 한글날이 모두 공휴일이어서 추석까지 겹치면 10월에는 정말 쉬는 날이 많았다. In the past, Armed Forces Day, National Foundation Day, and Hangul Day were all national holidays. So if Chuseok fell in October, we had many days off during that month. 지금은 아니지만 It's not the case anymore, 그래도 한글날만 부활해도 어딘가. but having Hangul Day as a holiday again is a big deal. 내가 뭐 대단한 민족주의자는 아니지만 한글은 정말 과학적으로 잘 만든 문자인 것 같다. I don't want to sound nationalistic, but Hangul is a really well-made and scientifically designed alphabet. 자기가 쓰는 문자가 만들어진 정확한 날짜를 아는 사람들은 아마 한국 사람밖에 없을 것이다. Except for Koreans, no other people in the world know the exact date their alphabet was created. 내가 만난 외국인들도 한글에 대해서는 좋은 평가를 한다. The foreigners I've met have also highly complimented Hangul. 읽기 쉽고 배우기 쉽고 모양도 좋아 보인다고 한다. They all said Hangul is easy to read, easy to learn, and pleasing to the eye. 물론 그 말이 한국어가 배우기 쉽다는 언어라는 뜻은 아니라고 외국인 친구가 누차 강조하기는 했다. Although one of my friends reiterated that this doesn't mean speaking and understanding Korean is easy. 나야 할 줄 아는 외국어가 영어밖에 없지만 중국어나 일본어는 컴퓨터 자판으로 치기가 정말 힘들 것 같다. The only foreign language I understand is English, but other languages such as Chinese and Japanese would be really hard to type using a keyboard. 그에 비하면 한글은 타이핑하기도 쉽다. Hangul is easy even on the computer. 좋은 한글 만들어주시고 샐러리맨들에게 공휴일까지 선사해주신 세종대왕께 감사드려야 하는 날이다. On this Hangul Day, we should be grateful for King Sejong the Great, who created Hangul and gave one more day off to office workers like me.